اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم میں منیر شاکر۔ موضوع ہے کہ موسم کیسے بدلتے ہیں۔ روایت کے حوالے سے بھی بتاؤں گا، ویسے بھی جو سائنس کہہ رہی ہے اس کے حوالے سے بتاؤں گا، اور آپ سے پھر وہی سوال کروں گا یا رکھتا ہوں کہ یہ کس چیز کی تشریح ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں نا روایات جو ہیں، جو حدیثیں ہیں، یہ قرآن کی تشریح کرتی ہیں، تو یہ کس چیز کی تشریح کرتی ہیں، کس چیز کی تشریح ہو رہی ہے۔ یا پہلے جو میں نے عرض کیا، اب دیکھیں اب سلیمان علیہ السلام کی بات جو ہے کہ 100 عورتوں کا دورہ کرنا، کس چیز کی تشریح ہو رہی ہے، کیا بتایا جا رہا ہے۔ سوائے انبیاء کرام پر معاذ اللہ تان کے اور ان کا ایک عجیب قسم کا تصور بنانے کے لیے، الزام لگانے کے لیے، کچھ کہہ لیں آپ معاذ اللہ کے، جیسے عیاش قسم کے بندہ کیا کہے، وہ تصور پیدا ہونے کی، اور کیا نکلتا ہے اتنی عورتیں رکھنا، اور پھر ایک عجیب و غریب کہ کس چیز کی تشریح ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں یہ موسم کیسے بدلتے ہیں، کہ آپ کی طرف سے کیسی بات منسوب کی گئی ہے، کس چیز کی تشریح ہو رہی ہے۔ یعنی کہ یہ کسی نے جس نے بنایا، وہی میں کہتا ہوں انتہائی لے مین، اس سے کسی نے پوچھا ہوگا، یا انہوں نے ایسے اپنے طور پہ یہ بنا لی کہ ہاں یہ ایسے ہے، جو کو پوچھے اس کو کہہ دو کہ یہ آپ نے ایسے ہی فرمایا۔ کون کہے؟ آپ بھی دیکھ لیں، آپ کے سامنے اگر کوئی کہے کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں مانیں گے کہ یہ روایت نہیں ہے، یا یہ روایت یا حدیث جھوٹی ہے، کہتے ہیں ایک کانکار بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ موسم کیسے بدلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی، چلیں شکایت کی، کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے ایک حصے نے میرے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی۔ یہ جی، ایک سانس جھاڑوں میں یعنی کہ سردیوں میں، اور ایک سانس گرمی میں، 2 سانس اس کو کہا لے لے۔ اس کا حل یہ بتایا کہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے۔ دوزخ کہتے ہیں، جہنم کہتے ہیں۔ بس تم جو سخت سردی دیکھتے ہو، یہ بھی جہنم کا سانس ہے۔ سردی بھی اگر دیکھتے ہو، جب وہ سانس اندر کھینچتی ہے دوزخ تو سردی ہو جاتی ہے، جب وہ سانس باہر پھینکتی ہے جس طرح بندہ سانس لیتا ہے تو گرمی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے جی صحیح بخاری جلد 2 مکتبہ رحمانیہ لاہور، حدیث نمبر 490۔ جہاں بھی میں ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں، اگر یہ غلط ہے تو میری نشاندہی کر دیں کہ کیا ایسا نہیں ہے۔ چلیں جی، یہ کہ آپ کہہ دیجیے حدیث نمبر 490 نہیں، وہ 300 ہے، کچھ ہے، صفحہ یہ نہیں، فلاں ہے، یا جلد 2 میں نہیں، اول ہے، مطلب کوئی یہ اس طرح کی خامی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بتائیں کہ کیا یہ چیز ہے یا نہیں ہے، مفہوم اس کا یہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، کہ یہ گرمی اور سردی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اب جس بندے نے یہ بنائی ہے اس کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ مواصلات کا نظام اتنا ہے ہی نہیں تھا جتنا اب ہے، جتنا جدید ہے۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ اب سردی ہے تو ساری دنیا میں سردی ہوگی، اگر گرمی ہے تو ساری دنیا میں گرمی ہوگی۔ اس نے اس چیز کو سامنے رکھ کے یہ چیز بنا دی کہ دوزخ کی سانس لیتی ہے، جب سانس باہر پھینکتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے، جب سانس اندر لیتی ہے تو اس وقت سردی ہو جاتی ہے۔ اس کو ان لوگوں کو، اس کو جنہوں نے بنائی ہے ان کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا۔ اب دیکھیں، جو بندہ یہ جانتا ہے کہ موسم زمین کے سورج کے گرد گھومنے سے بدلتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں، اس کے نزدیک ایسی باتوں کی کیا حیثیت، ایسی بے سروپا باتیں، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب، آپ نے ایسے فرمایا۔ استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا امیج بنانا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی زمین پر ایک ہی وقت میں کہیں گرمی ہوتی ہے، کہیں سردی ہوتی ہے۔ دنیا کے بیشتر حصے پر سردی پڑ رہی ہے،
मगर आप देखें जब सर्दी पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया में इंतहाई गर्मी होती है। मैं आपको पहले बता दीजिए, जमीन की दो गर्दिशें। आप कहें जी आपको किसने बताया? साइंस को तो हम जूते की नोक पर रखते हैं। साइंस ने बताया, तहकीक की इन्होंने, कि एक ये लट्टू की तरह अपने महवर के गिर्द घूमती है, उससे दिन रात पैदा होते हैं। सूरज के सामने घूमती है तो उससे दिन रात पैदा, जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहां दिन होता है। जब वो ये 24 घंटे में अपना चक्कर मुकम्मल कर लेती, घूम लेती है 24 घंटे में। तो बाद जो हिस्सा सामने आता जाता है वो दिन होता जाता है, वो दिन जैसे हम कहते हैं तुलू होता है, और जो पीछे हटता जाता है वो गुरूब होता जाता है, वो जमीन हम कहते हैं रात हो गई। सूरज वहीं खड़ा है, सूरज जमीन के सामने उसी तरह ही खड़ा है। ये घूमती, एक इस तरह घूमती है, फिर ये घूमते घूमते इस तरह भी घूमनी जा रही है, और ये पूरी की पूरी जमीन सूरज के गिर्द अपने मदार में भी घूमती है। सूरज के चार मतलब घूमती, जिस तरह हम खाने काबे का तवाफ करते हैं, मतलब ऐसे समझे कि ये ऐसे भी घूमती है। एक बंदा अपने वैसे घूमता जाए। आपने ये देखे होंगे नेट पर घूमने वाले बंदे हैं, तो तसव्वुफ वाले जो है वो तो, और वैसे घूमता घूमता ही, जैसे आप समझे वो आपस एक खड़ा घूम रहा है और चाहे वो घूमता घूमता ही तवाफ कर रहा हो। इस तरह जमीन है, घूम रही है, और जिस तरह खाना का उस चारों तरफ घूमते हैं घूमने वाली, इस तरह सूरज जमीन सूरज के गिर्द भी घूमती है। उस जो सूरज के गिर्द घूमती है, जिस तरह की मिसाल मैं खाने का तवाफ की दे रहा हूं, उससे मौसम बदलते हैं। ये बिल्कुल गोल नहीं है जमीन, ये बैजवी है, इसी से ये फर्क पड़ता है। बैजवी है जैसे अंडा होता है, हाँ अंडा गोल कहेंगे लेकिन गेंद की तरह गोल तो नहीं होता, वो बैजवी उसकी शक्ल होती है। और वो उसकी वजह से जो हिस्सा सूरज के करीब आ जाता है वहां गर्मी ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। जो हिस्सा है ना ऊपर वाला हिस्सा, आप देखें शुमाली इलाका जात, इधर जो जमीन के जो ऊपर वो बहुत सर्द है, और नीचे बिल्कुल वो भी बहुत सर्द, वो दूर है वो जमीन, खत इस्तवा है, खैर साइंस की बातें हैं। अच्छा उस पर जमीन चलती है, फिर गर्मी सर्दी में आगे पीछे आप देखते हैं साए, साए से आपको अंदाजा हो जाता है ना, सर्दियों में साए कैसे होते हैं, गर्मियों में कैसे होते हैं। हाँ जी, सूरज कहीं वो पीछे चला जाता है, दूर नजर आता है, गर्मी में बिल्कुल ऊपर सर पे खड़ा होता है, ये पाकिस्तान जैसे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये सूरज के गिर्द जमीन जो घूमती है, इस वजह से ये दिन रात मतलब इसके मौसम बदलते हैं। मौसमों का, हाँ मैं साइंस की बात भी थोड़ी सी आपको बता दूं, दरमियान में रह जाती है कि साइंस, ये जो बात मैं कर रहा हूँ कि वो अपने लट्टू की तरह भी घूमती है, दिन रात बनते हैं, और वो मदार अपने मदार में सूरज के गिर्द भी घूमती है। सबूत है इसका क्या है कि साइंस आज कहती है। क्यों? इस इल्म की बुनियाद पर वो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की पेशीन गोई करते साइंस, आपको पता है। साल जब शुरू ही होता है जनवरी, वो पूरे साल के बता देते हैं। 2 दफा सूरज ग्रहण लगता है, गालिबन 2 दफा चांद ग्रहण लगता है, और वो दिन भी तारीख भी बता देते हैं, मिनट सेकंड तक बता देते हैं, तो इतने घंटे रहेगा, इतने मिनट रहेगा, ये भी बता देते हैं किस किस मुल्क में नजर आएगा, किस किस मुल्क में ये जुजवी तौर पर नजर आएगा, या किस मुल्क में ये नहीं नजर आएगा। जैसा रात अब इस वक्त अगर सूरज ग्रहण कहीं होगा तो हमें तो नहीं पता चलेगा ना, पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा, लेकिन जहां सूरज है वहां अब मुमकिन है अब सऊदी अरब में इस वक्त सूरज खड़ा हो, यकीनन शायद खड़ा ही होगा, रात का वक्त है, मगरब का के बाद का। तो इस तरह वो हमें नजर नहीं आएगी। ये है सच्चाई साइंस की कि ये सच कह रही है। इस तरह ये बदलते हैं, इस तरह ये सारा कुछ होता है। ऐसे आपको मैं समझा रहा था। तो बात हो रही है कि मौसम कैसे बदलते हैं। एक तो ये मैं बात आपको बताता, दूसरी आगे थोड़ा सा और भी बयान करता। तशरीह आप देखना, अब जैसे ये है कि मौसम कैसे बदलते हैं, किस चीज की तशरीह हुई, दोजक सांस लेती है, एक सांस बाहर जाता है, एक सांस अंदर जाता है, जैसे बंदा लेता है। ये इस तरह गर्मी और सर्दी पे कुरान की किस चीज की तशरीह हुई, किस आयत की तशरीह हुई, किस बात की तशरीह हुई। आगे है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं
کہ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ग्रोह बनी इसराइल का खो गया, इसराइल का एक ग्रोह गुम हो गया, नहीं मालूम क्या हुआ, मैं ख्याल करता हूँ, आप फरमाते हैं कि मेरा ख्याल है कि ये चूहे वही हैं कि जब इनके सामने ऊंट का दूध रख दिया जाता है तो वो नहीं पीते, और जब इनके सामने बकरियों का दूध रखा जाता है तो वो पी लेते हैं। ये हदीस है सही बुखारी जिल्द 2 मतबूआ मकतबा रहमानिया लाहौर, हदीस नंबर 532। लो जी, इससे किस चीज की तशरीह हुई है? हदीसें तशरीह करती हैं कुरान की, किस चीज की तशरीह हुई आप देख लें खुद। अच्छा, बनी इसराइल का ग्रोह खो गया, नहीं मालूम क्या हुआ, क्यों नहीं मालूम? जो बरेलवी हजरात हैं, जो अहले तशीह हैं, ये तो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म गैब है, तो आपको क्यों नहीं पता चला कि वो कहाँ खो गया था, क्या हुआ उनके साथ, बनी इसराइल के ग्रोह के साथ? अच्छा, जो अहले हदीस हैं, गैर मुकल्लद हैं या मुकल्लद हैं, अहले हदीस हैं, वो कहते हैं कि ये जो हदीसें हैं ये भी मिसले कुरान है, बुखारी को मिसले कुरान कहते हैं, ये भी दीन में हुज्जत है, ये सारे मानते हैं दीन में हुज्जत है, ये मिसले कुरान है। आगे कि जिस तरह कुरान जिब्राइल लेकर आए, ये हदीसें भी जिब्राइल लेकर आए, और इनका मफहूम भी मन जानब अल्लाह है। तो फिर यहाँ क्यों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि नहीं मालूम उनका क्या बना? जिब्राइल लेकर आए, उनको पता नहीं था कि वो किधर गए हैं ग्रोह, उनको नहीं पता, और जिब्राइल को अपनी मर्जी से आ जाता है, ऐसे ही आ जाता है, अल्लाह के हुक्म से आता है, ऐसे सैर करने के लिए तो नहीं आते। हमने ऐसा भी बहुत सारे मामला बनाए हुए हैं, जैसे जिब्राइल बस अपनी मर्जी से दिल चाहता आ गया, आकर बैठ के, वो भी मैं बयान करूंगा हदीस जिब्रील। ऐसे ही मतलब तमाशा माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह, दीन के साथ हम हुज्जतें कर रहे हैं, हुज्जतें करते हैं। मैं ख्याल करता हूं कि ये कुछ चूहे देखे आपने, वो है, मुझे लगता है वही है। क्यों आपने ऐसे कहा कि जब इनके सामने ऊंट का दूध रख दिया जाता है, ऊंट का दूध वो नहीं पीते, बकरी का पी लेते हैं, ये ऐसे लगता है कि ये जो चूहे बन गए हैं, वहां से भी हमने कहा कि कुरान में जो है कि वो उनकी शक्लें बदल गई, बंदर जैसे बना गया, खंजीर जैसे बना दिए, और जो भी उस तरह की बात है जैसे बना दिए। तो ये क्योंकि बनी इसराइल ऊंट को उनके नजदीक हराम था, वो नहीं खाते थे, तो इसलिए ये चूहे जो बन गए हैं ये ऊंट का दूध नहीं पीते। अंदाजा लगा लें आप, जब जानवर बन गए फिर जानवर की खसलतें होगी उसमें, कितनी समझ है चूहों को, जितनी होगी उनको अपनी खुराक का पता है, वो भी खाएंगे, कितनी दूर से आ जाते हैं, उनकी स्मेल ही कहते हैं, कई मीलों से उनको अपनी खुराक का पता चल जाता है। तो लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता चला। वैसे हदीसें मन जानब अल्लाह है, जैसे जिब्राइल कुरान पाक लेकर आए, वैसे ही हदीसें भी, रवायात भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए, लेकिन यहाँ नहीं पता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बने इसराइल के खोए हुए ग्रोह का क्यों मालूम नहीं हुआ? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़बाल व फ़ाल जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही लेकर आते थे। मैं जो उनका कीदा है वो मैंने लिखा आगे, क्योंकि वही लेकर आते हैं, तो फिर सिखाया भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, और जो जो भी बात करते थे वो भी जिब्राइल लेकर आते थे, क्यों नहीं पता चला? और यकीनन वो ये अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला की तरफ से लेकर आते थे। सूरह नाहल की 50 नंबर आयत कि फरिश्ता करता ही वो है जो उसको अल्लाह हुक्म देता है, उसके बगैर करता ही नहीं कुछ। मैंने अर्ज की थी, वो जैसे अपने हमारे हाथ हैं, इस तरह फरिश्ते हैं। अपने हाथ को हुक्म करूं, कहूं मैं काम बर्तन को ठाल है या आग कुछ कर ले, तो वो करेगा, क्यों नहीं हाथ चलेगा? इस तरह बताता हूं मैं कि फरिश्ते अल्लाह ताला के, ये जो कुव्वतें हैं ये इस तरह काम करती हैं। ये दोनों हदीस, पहले वाली भी जो मैंने आपको बताई है कि मौसम कैसे बदलते हैं, और दूसरी ये बनी इसराइल के जो चूहे वाले या दूध पीने वाली हैं उनका दूध नहीं पीते, इसके बारे में लिखा है। अहादीस भी दूसरी अहादीस की तरह शरह नकद की सैकड़ों मिजानों पर तुलकर और बीसियों छननी से छन कर आई होंगी। ऐसी रवायात के होते हुए कोई ये बात कैसे कह सकता है कि हदीस दीन में हुज्जत है? बड़ा जी इल्म इसके लिए चाहिए, बेशक चाहिए, हर चीज के लिए बड़ा इल्म चाहिए। अब कौन, ये बात भी बड़ी की जाती है, बड़े बहस होती है कि आप बात ना करें, वो बात ना करें जिनको इल्म नहीं है,
کب علم ہوتا ہے؟ کب میں اگر کہوں کہ جی ہاں اب میرے پاس سارا علم آ گیا، میں نے یہ کر لیا ہے، اب میں بات کر سکتا ہوں، میں اہل ہو گیا ہوں اس کے، میں تو برباد ہو گیا پھر یہ بات کر کے۔ ایسی بات جب میں سمجھوں کہ میں ہاں جی میں عالم ہو گیا ہوں، تو سمجھو کہ میں جاہل ہو گیا ہوں۔ جو سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہو گیا۔ جتنی تمہیں سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق بات کرنی ہر ایک کا حق ہے، وہ کر سکتا ہے، کرے، آپ جواب دیں اس کا، آپ دلیل کے ساتھ بات کریں۔ یہ آپ منہ بند کرنے والی بات کیوں کرتے ہیں کہ بس یہ آپ کریں ہی نہ بات؟ کس کس کو روک لیں گے؟ آپ کو دلائل سے بات کرنا پڑے گی۔ آپ میڈیا کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور، آپ کے سامنے ہر بندہ بول رہا ہے، ہر بندے کو بولنے کا حق ہے۔ اگر آپ جواب نہیں دیں گے، آپ اس طرح کی کہانیاں سنائیں گے لوگوں کو، تو لوگ کیسے مانیں گے ان باتوں کو؟ نہیں مانیں گے، اور نہیں مان رہے لوگ دین سے برگشتہ ایسے تو نہیں ہو گئے، دور میں ایسے تو نہیں ہو گئے۔ یہی باتیں ہیں کہ یہ اس سے لوگ دور جاتے ہیں کہ یہ کیا باتیں ہیں، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب کر کے آپ بیان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ دین میں حجت ہے، دلیل ہے، جس طرح قرآن دلیل ہے، جس طرح قرآن اساس ہے، بنیاد ہے دین کی، اسی طرح یہ ہے۔ کیسے نہیں میرے بھائی؟ ذرا غور کرنا، اس پر ضرور سوچنا۔ ہم آج یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ تورات اور انجیل میں موجود ہے وہ وہی ہے جو ان انبیاء کرام موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل ہوا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تغیر و تبدل کے بعد ان میں کچھ باتیں ایسی ضرور ہوں گی جن میں رد و بدل نہیں ہوا ہوگا، لیکن دین کے جس معاملہ میں ذرا سا بھی شک و شبہ پیدا ہوا ہو وہ دینی نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے تورات و انجیل دینی کتابیں تسلیم نہیں کی جا سکتی، یہ اب الہامی نہیں رہی، ہم نہیں مانتے کہ یہ الہامی ہے، تھی جب ایمان ہے ہمارا، ان پر کتابیں آئیں اور یہ الہامی اب دیکھ بعد میں ان میں تبدیل کا تحریف کر دی گئی۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہو جن پہ، لیکن کہتے ہیں نا کہ ساری کی ساری، ہو سکتا ہے کچھ اسی طرح حدیثوں کے بارے میں تو ہو سکتا ہے نا کہ کچھ آپ بنائی گئی ہوں، کچھ آپ کے فرمان بھی ہوں، لیکن آپ ان کو دینی نہیں کہہ سکتے، جس طرح آپ تورات اور انجیل کو دینی نہیں کہہ سکتے، الہامی نہیں کہہ سکتے، اب جو موجود ہے ہمارے پاس نہیں کہہ سکتے، اس طرح یہ روایات کی باتیں ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ کتب احادیث کی حیثیت اناجیل کی سی ہے۔ اگر اناجیل اربع ان کی 4 کتابیں ہیں، اس وقت جو ہے انجیلیں 4 ہیں، ہماری صحاح یعنی کہ بخاری و مسلم و ترمذی کے درجہ پر رکھ دیا جائے تو ذرا برابر اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ یہ ان کا ایک ریفرنس ہے۔ دلیل نہیں میں کہوں گا اس کو، دیکھیں نا بعض میں آگے بات کروں گا کہ یہ دلیل سند کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں، تو دیکھنا یہ سند کیا ہوئی، ریفرنس ہے ایک ماہنامہ الفرقان لکھنؤ شاہ ولی اللہ نمبر انہوں نے نکالا تھا، اس میں مولانا عبید اللہ سندھی کا یہ انہوں نے ایک ریفرنس لکھا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں، عبید اللہ سندھی یہ کہتے ہیں، مگر عبید اللہ سندھی حجت تو نہیں ہے دین میں دلیل نہیں ہے۔ ایک بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کر لیا تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں روایات کو، احادیث کو، تو وہ انہوں نے کہا کہ اگر ان کو اس طرح لے لیا جائے تو پھر ہمارا کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ یہ بات تھی میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے رکھنی اور کرنی۔ موسم کیسے بدلتے ہیں اور یہ بنی اسرائیل کا گروہ جو گم ہو گیا، ساری بات آپ سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ یہ عالم ہے جی ہمارا، پھر کہتے ہیں جی یہ حدیثیں تشریح کرتی ہیں، پھر کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ منکر حدیث ہے، یہ بات ہی نہیں مانتے، یہ حدیثوں کو نہیں مانتے۔ بھائی بات ماننے والی یہی ہے کہ آپ ان کو قرآن کے برابر کہتے ہیں، جن کو آپ منکر حدیث کہتے ہیں وہ برابر نہیں کہتے، وہ ان کو دین میں حجت نہیں کہتے، وہ ان کو قرآن کی مثل نہیں کہتے، وہ کہتے پرکھنے، ان کو لائیں سامنے، ان کو قرآن کے حضور پیش کریں، قرآن کہہ دے یس اوکے پھر ٹھیک ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کا فرمان ہو، اور نبی کا فرمان قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی تو قرآن ہی بیان کرتے تھے لوگوں کے سامنے۔ یہ کیا باتیں ہوئی جو ان کے آپ کی طرف منسوب کر کے بیان کی جا رہی ہیں، جو ہو رہی ہیں؟ بس میرے بھائیوں یہ میں نے عرض کرنی تھی آپ کے سامنے، موسم کیسے بدلتے ہیں۔ آپ نے میری بات سنی، آپ کی مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔